Hi friends, my name is Durga Prasad. I am from West Godavari. Hi friends, my name is Ravindra. I am from Anantapur. Hi friends, my name is Krupanand. I am from Anantapur. Hi friends, my name is Surya Kumari. I am from Krishna district. Hi friends, my name is Lakshmi. I am from Guntur. Hi friends, my name is Sureka. I am from Raichoti. We are the students of ASAT Spoken English Anglo Campus, Hyderabad. మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో 6 types of sentences ఎలా ఫామ్ చేయాలో నేర్చుకుందాం. Shall we start? Yes. Now, simple present. ఆమె ప్రతిరోజు కాలేజ్ కి వెళ్తుంది. She goes to college every day. ఆమె ప్రతిరోజు కాలేజీకి వెళ్ళదు. She doesn't go to college every day. ఆమె ప్రతిరోజు కాలేజ్ కి వెళ్తుందా? Does she go to college every day? ఆమె ప్రతిరోజు కాలేజ్ కి వెళ్ళదా? Doesn't she go to college every day? ఆమె ప్రతిరోజు కాలేజ్ కి ఎందుకు వెళ్తుంది? Why does she go to college every day? ఆమె ఎందుకు ప్రతిరోజు కాలేజ్ కి వెళ్ళదు? Why doesn't she go to college every day? Now, simple past. ఆమె నిన్న కాలేజ్ కి వెళ్ళింది. She went to college yesterday. ఆమె నిన్న కాలేజీకి వెళ్ళలేదు. She didn't go to college yesterday. ఆమె నిన్న కాలేజ్ కి వెళ్ళిందా? Did she go to college yesterday? ఆమె నిన్న కాలేజ్ కి వెళ్ళలేదా? Didn't she go to college yesterday? ఆమె నిన్న ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళింది? Why did she go to college yesterday? ఆమె నిన్న ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళలేదు? Why didn't she go to college yesterday? Now, simple future. ఆమె రేపు కాలేజ్ కి వెళ్తుంది. She will go to college tomorrow. ఆమె రేపు కాలేజీకి వెళ్ళదు. She won't go to college tomorrow. ఆమె రేపు కాలేజ్ కి వెళ్తుందా? Will she go to college tomorrow? ఆమె రేపు కాలేజ్ కి వెళ్ళదా? Won't she go to college tomorrow? ఆమె రేపు ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్తుంది? Why will she go to college tomorrow? ఆమె రేపు ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళదు? Why won't she go to college tomorrow? Now, present continues. ఆమె ఇప్పుడు కాలేజ్ కి వెళ్తూ ఉంది. She is going to college now. ఆమె ఇప్పుడు కాలేజీకి వెళ్తూ లేదు. She is not going to college now. ఆమె ఇప్పుడు కాలేజ్ కి వెళ్తూ ఉందా? Is she going to college now? ఆమె ఇప్పుడు కాలేజ్ కి వెళ్తూ లేదా? Isn't she going to college now? ఆమె ఎందుకు ఇప్పుడు కాలేజ్ కి వెళ్తూ ఉంది? Why is she going to college now? ఆమె ఎందుకు ఇప్పుడు కాలేజ్ కి వెళ్తూ లేదు? Why isn't she going to college now? Now, past continues. ఆమె నిన్న కాలేజ్ కి వెళ్తూ ఉంది. She was going to college yesterday. ఆమె నిన్న కాలేజీకి వెళ్తూ లేదు. She was not going to college yesterday. ఆమె నిన్న కాలేజ్ కి వెళ్తూ ఉందా? Was she going to college yesterday? ఆమె నిన్న కాలేజ్ కి వెళ్తూ లేదా? Wasn't she going to college yesterday? ఆమె ఎందుకు నిన్న కాలేజ్ కి వెళ్తూ ఉన్నది? Why was she going to college yesterday? ఆమె ఎందుకు నిన్న కాలేజ్ కి వెళ్తూ లేదు? Why wasn't she going to college yesterday? Now, future continues. ఆమె రేపు కాలేజ్ కి వెళ్తూ ఉంటుంది. She will be going to college tomorrow. ఆమె రేపు కాలేజీకి వెళ్తూ ఉండదు. She won't be going to college tomorrow. ఆమె రేపు కాలేజ్ కి వెళ్తూ ఉంటదా? Will she be going to college tomorrow? ఆమె రేపు కాలేజ్ కి వెళ్తూ ఉండదా? Won't she be going to college tomorrow? ఆమె రేపు ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్తూ ఉంటుంది? Why will she be going to college tomorrow? ఆమె రేపు ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్తూ ఉండదు? Why won't she be going to college tomorrow? Present perfect లో 6 types of sentences ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. Shall we start? Yes. ఆమె ఇప్పుడే కాలేజ్ కి వెళ్ళింది. She has gone to college just now. ఆమె ఇప్పుడే కాలేజీకి వెళ్ళలేదు. She hasn't gone to college just now. ఆమె ఇప్పుడే కాలేజ్ కి వెళ్ళిందా? Has she gone to college just now? ఆమె ఇప్పుడే కాలేజ్ కి వెళ్ళలేదా? Hasn't she gone to college just now? ఆమె ఎందుకు ఇప్పుడే కాలేజ్ కి వెళ్ళింది? Why has she gone to college just now? ఆమె ఎందుకు ఇప్పుడే కాలేజ్ కి వెళ్ళలేదు? Why hasn't she gone to college just now? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో 6 types of sentences ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. Shall we start? Yes. ఆమె నిన్న ఈ సమయానికల్లా కాలేజ్ కి వెళ్ళింది. She had gone to college by this time yesterday. ఆమె నిన్న ఈ సమయానికల్లా కాలేజీకి వెళ్ళి లేదు. She hadn't gone to college by this time yesterday. ఆమె నిన్న ఈ సమయానికల్లా కాలేజ్ కి వెళ్ళి ఉందా? Had she gone to college by this time yesterday? ఆమె నిన్న ఈ సమయానికల్లా కాలేజ్ కి వెళ్ళలేదా? Hadn't she gone to college by this time yesterday? ఆమె నిన్న ఈ సమయానికల్లా ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళింది? Why had she gone to college by this time yesterday? ఆమె నిన్న ఈ సమయానికల్లా ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళలేదు? Why hadn't she gone to college by this time yesterday? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ లో 6 types of sentences ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. Shall we start? Yes. ఆమె రేపు ఈ సమయానికల్లా కాలేజ్ కి వెళ్ళి ఉంటుంది.
She will have gone to college by this time tomorrow. ఆమె రేపు ఈ సమయానికల్లా కాలేజీకి వెళ్ళి ఉండదు. షీ వోంట్ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ బై దిస్ టైమ్ టుమారో. ఆమె రేపు ఈ సమయానికల్లా కాలేజీకి వెళ్ళి ఉంటుందా? విల్ షీ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ బై దిస్ టైమ్ టుమారో? ఆమె రేపు ఈ సమయానికల్లా కాలేజ్ కి వెళ్ళి ఉండదా? వోంట్ షీ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ బై దిస్ టైం టుమారో? ఆమె రేపు ఈ సమయానికల్లా ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళి ఉంటుంది? వై విల్ షీ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ బై దిస్ టైమ్ టుమారో? ఆమె రేపు ఈ సమయానికల్లా ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళి ఉండదు? వై వోంట్ షీ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ బై దిస్ టైమ్ టుమారో? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ లో 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? Yes. ఆమె జూన్ నుంచి కాలేజ్ కి వెళ్తూనే ఉంది. She has been going to college since June. ఆమె జూన్ నుంచి కాలేజీకి వెళ్తూనే లేదు. షీ hasn't been going to college since June. ఆమె జూన్ నుంచి కాలేజీకి వెళ్తూనే ఉందా? హ్యాస్ షీ బీన్ గోయింగ్ టు కాలేజ్ సిన్స్ జూన్? ఆమె జూన్ నుంచి కాలేజ్ కి వెళ్తూనే లేదా? హెజంట్ షీ బీన్ గోయింగ్ టు కాలేజ్ సిన్స్ జూన్? ఆమె జూన్ నుండి ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్తూనే ఉంది? వై హ్యాజ్ షీ బీన్ గోయింగ్ టు కాలేజ్ సిన్స్ జూన్? ఆమె జూన్ నుంచి కాలేజ్ కి ఎందుకు వెళ్తూనే లేదు? వై హ్యాజంట్ షీ బీన్ గోయింగ్ టు కాలేజ్ సిన్స్ జూన్? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో 1-2 స్ట్రక్చర్ లో 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? Yes. ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళాలని అనుకుంటుంది. She wants to go to college. ఆమె కాలేజీకి వెళ్ళాలని అనుకోవడం లేదు. షీ డజంట్ వాంట్ టు గో టు కాలేజ్. ఆమె కాలేజీకి వెళ్ళాలని అనుకుంటుందా? డస్ షీ వాంట్ టు గో టు కాలేజ్? ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళాలని అనుకోవడం లేదా? డజన్ షీ వాంట్ టు గో టు కాలేజ్? ఆమె ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళాలని అనుకుంటుంది? వై డస్ షీ వాంట్ టు గో టు కాలేజ్? ఆమె ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళాలని అనుకోవడం లేదు? వై డజన్ షీ వాంట్ టు గో టు కాలేజ్? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో వాంటెడ్ టు స్ట్రక్చర్ లో 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా ఫార్మ్ చేయాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? Yes. ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళాలని అనుకుంది. She wanted to go to college. ఆమె కాలేజీకి వెళ్ళాలని అనుకోలేదు. షీ డిడెంట్ వాంట్ టు గో టు కాలేజ్. ఆమె కాలేజీకి వెళ్ళాలని అనుకుందా? డిడ్ షీ వాంట్ టు గో టు కాలేజ్? ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళాలని అనుకోలేదా? డిడెంట్ షీ వాంట్ టు గో టు కాలేజ్? ఆమె ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళాలని అనుకున్నది? వై డిడ్ షీ వాంట్ టు గో టు కాలేజ్? ఆమె ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళాలని అనుకోలేదు? వై డిడెంట్ షీ వాంట్ టు గో టు కాలేజ్? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో యూజెస్ టు స్ట్రక్చర్ లో 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? Yes. ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళేది. She used to go to college. ఆమె కాలేజీకి వెళ్ళేది కాదు. షీ డిడెంట్ యూస్ టు గో టు కాలేజ్. ఆమె కాలేజీకి వెళ్ళేదా? డిడ్ షీ యూస్ టు గో టు కాలేజ్? ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళేది కాదా? డిడెంట్ షీ యూస్ టు గో టు కాలేజ్? ఆమె ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళేది? వై డిడ్ షీ యూస్ టు గో టు కాలేజ్? ఆమె ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళేది కాదు? వై డిడెంట్ షీ యూస్ టు గో టు కాలేజ్? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో హ్యావ్ టు స్ట్రక్చర్ లో 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడుకోవాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? Yes. ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళాల్సి ఉంది. She has to go to college. ఆమె కాలేజీకి వెళ్ళాల్సి లేదు. షీ డజంట్ హ్యావ్ టు గో టు కాలేజ్. ఆమె కాలేజీకి వెళ్ళాల్సి ఉందా? డస్ షీ హ్యావ్ టు గో టు కాలేజ్? ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళాల్సి లేదా? డజన్ షీ హ్యావ్ టు గో టు కాలేజ్? ఆమె ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళాల్సి ఉంది? వై డస్ షీ హ్యావ్ టు గో టు కాలేజ్? ఆమె ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళాల్సి లేదు? వై డజన్ షీ హ్యావ్ టు గో టు కాలేజ్? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో హ్యాడ్ టు స్ట్రక్చర్ లో 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? Yes. ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. She had to go to college. ఆమె కాలేజీకి వెళ్ళాల్సి రాలేదు. షీ డిడెంట్ హ్యావ్ టు గో టు కాలేజ్. ఆమె కాలేజీకి వెళ్ళాల్సి వచ్చిందా? డిడ్ షీ హ్యావ్ టు గో టు కాలేజ్? ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళాల్సి రాలేదా? డిడెంట్ షీ హ్యావ్ టు గో టు కాలేజ్? ఆమె ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది? వై డిడ్ షీ హ్యావ్ టు గో టు కాలేజ్? ఆమె ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళాల్సి రాలేదు? వై డిడెంట్ షీ హ్యావ్ టు గో టు కాలేజ్? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నీడ్ టు స్ట్రక్చర్ లో 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? Yes. ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది. She needs to go to college. ఆమె కాలేజీకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. షీ డజంట్ నీడ్ టు గో టు కాలేజ్. ఆమె కాలేజీకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉందా? డస్ షీ నీడ్ టు గో టు కాలేజ్? ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదా? డజన్ షీ నీడ్ టు గో టు కాలేజ్? ఆమె ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది? వై డస్ షీ నీడ్ టు గో టు కాలేజ్? ఆమె ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు? వై డజన్ షీ నీడ్ టు గో టు కాలేజ్?
మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఏబుల్ టు స్ట్రక్చర్ లో 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? yes ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళగలుగుతుంది. షీ ఈజ్ ఏబుల్ టు గో టు కాలేజ్. ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళగలగడం లేదు. షీ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు గో టు కాలేజ్. ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళగలుగుతుందా? ఈజ్ షీ ఏబుల్ టు గో టు కాలేజ్? ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళగలగడం లేదా? ఇజంట్ షీ ఏబుల్ టు గో టు కాలేజ్? ఆమె ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళగలుగుతుంది? వై ఈజ్ షీ ఏబుల్ టు గో టు కాలేజ్? ఆమె ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళగలగడం లేదు? వై isn't she able to go to college? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ప్లానింగ్ టు స్ట్రక్చర్ లో 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? yes ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళాలనే ప్రణాళికతో ఉంది. షీ ఈజ్ ప్లానింగ్ టు గో టు కాలేజ్. ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళాలనే ప్రణాళికతో లేదు. షీ ఈజ్ నాట్ ప్లానింగ్ టు గో టు కాలేజ్. ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళాలనే ప్రణాళికతో ఉందా? ఈజ్ షీ ప్లానింగ్ టు గో టు కాలేజ్? ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళాలని ప్రణాళికతో లేదా? ఇజంట్ షీ ప్లానింగ్ టు గో టు కాలేజ్? ఆమె ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళాలనే ప్రణాళికతో ఉంది? వై ఈజ్ షీ ప్లానింగ్ టు గో టు కాలేజ్? ఆమె ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళాలనే ప్రణాళికతో లేదు? వై isn't she planning to go to college? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో గోయింగ్ టు స్ట్రక్చర్ లో 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? yes ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళబోతుంది. షీ ఈజ్ గోయింగ్ టు గో టు కాలేజ్. ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళబోవడం లేదు. షీ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు గో టు కాలేజ్. ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళబోతోందా? ఈజ్ షీ గోయింగ్ టు గో టు కాలేజ్? ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళబోవడం లేదా? ఇజంట్ షీ గోయింగ్ టు గో టు కాలేజ్? ఆమె ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళబోతుంది? వై ఈజ్ షీ గోయింగ్ టు గో టు కాలేజ్? ఆమె ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళబోవడం లేదు? వై isn't she గోయింగ్ టు గో టు కాలేజ్? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో వుడ్ లైక్ టు స్ట్రక్చర్ లో 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? yes ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళగోరుచుంది. షీ వుడ్ లైక్ టు గో టు కాలేజ్. ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళగోరడం లేదు. షీ వుడెంట్ లైక్ టు గో టు కాలేజ్. ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళగోరుచుందా? వుడ్ షీ లైక్ టు గో టు కాలేజ్? ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళగోరడం లేదా? వుడెంట్ షీ లైక్ టు గో టు కాలేజ్? ఆమె ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళగోరుచున్నది? వై వుడ్ షీ లైక్ టు గో టు కాలేజ్? ఆమె ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళగోరడం లేదు? వై వుడెంట్ షీ లైక్ టు గో టు కాలేజ్? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో విల్ ఉపయోగించి 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? yes ఆమె రేపు కాలేజ్ కి వెళ్తది. షీ విల్ గో టు కాలేజ్ టుమారో. ఆమె రేపు కాలేజ్ కి వెళ్ళదు. షీ వోంట్ గో టు కాలేజ్ టుమారో. ఆమె రేపు కాలేజ్ కి వెళ్తుందా? విల్ షీ గో టు కాలేజ్ టుమారో? ఆమె రేపు కాలేజ్ కి వెళ్ళదా? వోంట్ షీ గో టు కాలేజ్ టుమారో? ఆమె రేపు ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్తుంది? వై విల్ షీ గో టు కాలేజ్ టుమారో? ఆమె రేపు ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళదు? వై వోంట్ షీ గో టు కాలేజ్ టుమారో? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మే ఉపయోగించి 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? yes ఆమె రేపు కాలేజ్ కి వెళ్ళొచ్చు. షీ మే గో టు కాలేజ్ టుమారో. ఆమె రేపు కాలేజీకి వెళ్ళకపోవచ్చు. షీ మే నాట్ గో టు కాలేజ్ టుమారో. ఆమె రేపు కాలేజ్ కి వెళ్ళొచ్చా? మే షీ గో టు కాలేజ్ టుమారో? ఆమె రేపు కాలేజ్ కి వెళ్ళకపోవచ్చా? మే నాట్ షీ గో టు కాలేజ్ టుమారో? ఆమె రేపు కాలేజ్ కి ఎందుకు వెళ్ళొచ్చు? వై మే షీ గో టు కాలేజ్ టుమారో? ఆమె రేపు కాలేజ్ కి ఎందుకు వెళ్ళకపోవచ్చు? వై మే నాట్ షీ గో టు కాలేజ్ టుమారో? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో కెన్ ఉపయోగించి 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? yes ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళగలదు. షీ కెన్ గో టు కాలేజ్. ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళలేదు. షీ కాంట్ గో టు కాలేజ్. ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళగలదా? కెన్ షీ గో టు కాలేజ్? ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళలేదా? కాంట్ షీ గో టు కాలేజ్? ఆమె ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళగలదు? వై కెన్ షీ గో టు కాలేజ్? ఆమె ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళలేదు? వై కాంట్ షీ గో టు కాలేజ్? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో కుడ్ ఉపయోగించి 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? yes ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళగలిగింది. షీ కుడ్ గో టు కాలేజ్. ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళలేకపోయింది. షీ కుడెంట్ గో టు కాలేజ్. ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళగలిగిందా? కుడ్ షీ గో టు కాలేజ్? ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళలేకపోయిందా? కుడెంట్ షీ గో టు కాలేజ్? ఆమె ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళగలిగింది? వై కుడ్ షీ గో టు కాలేజ్? ఆమె ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళలేకపోయింది? వై కుడెంట్ షీ గో టు కాలేజ్? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో షుడ్ ఉపయోగించి 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? yes ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళాలి. షీ షుడ్ గో టు కాలేజ్. ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళకూడదు. షీ షుడెంట్ గో టు కాలేజ్. ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళాలా? షుడ్ షీ గో టు కాలేజ్?
ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళకూడదా? షుడ్ షీ గో టు కాలేజ్? ఆమె ఎందుకు కాలేజీకి వెళ్ళాలి? వై షుడ్ షీ గో టు కాలేజ్? ఆమె ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళకూడదు? వై షుడెంట్ షీ గో టు కాలేజ్? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మస్ట్ ఉపయోగించి 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? ఆమె తప్పకుండా కాలేజ్ కి వెళ్ళాలి. షీ మస్ట్ గో టు కాలేజ్. ఆమె తప్పకుండా కాలేజీకి వెళ్ళకూడదు. షీ మస్ట్ నాట్ గో టు కాలేజ్. ఆమె తప్పకుండా కాలేజీకి వెళ్ళాలా? మస్ట్ షీ గో టు కాలేజ్? ఆమె తప్పకుండా కాలేజ్ కి వెళ్ళకూడదా? మస్ట్ నాట్ షీ గో టు కాలేజ్? ఆమె ఎందుకు తప్పకుండా కాలేజ్కి వెళ్ళాలి? వై మస్ట్ షీ గో టు కాలేజ్? ఆమె ఎందుకు తప్పకుండా కాలేజ్ కి వెళ్ళకూడదు? వై మస్ట్ నాట్ షీ గో టు కాలేజ్? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మైట్ హ్యావ్ స్ట్రక్చర్ ఉపయోగించి 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? ఆమె నిన్న కాలేజ్ కి వెళ్ళి ఉండొచ్చు. షీ మైట్ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ యెస్టర్డే. ఆమె నిన్న కాలేజీకి వెళ్ళి ఉండకపోవచ్చు. షీ మైట్ నాట్ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ ఎస్టర్డే. ఆమె నిన్న కాలేజీకి వెళ్ళి ఉండొచ్చా? మైట్ షీ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ ఎస్టర్డే? ఆమె నిన్న కాలేజ్ కి వెళ్ళి ఉండకపోవచ్చా? మైట్ నాట్ షీ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ ఎస్టర్డే? ఆమె ఎందుకు నిన్న కాలేజ్కి వెళ్ళి ఉండవచ్చు? వై మైట్ షీ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ ఎస్టర్డే? ఆమె నిన్న ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళి ఉండకపోవచ్చు? వై మైట్ నాట్ షీ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ ఎస్టర్డే? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో వుడ్ హ్యావ్ స్ట్రక్చర్ ఉపయోగించి 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? ఆమె నిన్న కాలేజ్ కి వెళ్ళి ఉండేది. షీ వుడ్ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ యెస్టర్డే. ఆమె నిన్న కాలేజీకి వెళ్ళి ఉండేది కాదు. షీ వుడెంట్ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ ఎస్టర్డే. ఆమె నిన్న కాలేజీకి వెళ్ళి ఉండేదా? వుడ్ షీ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ ఎస్టర్డే? ఆమె నిన్న కాలేజ్ కి వెళ్ళి ఉండేది కాదా? వుడెంట్ షీ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ ఎస్టర్డే? ఆమె ఎందుకు నిన్న కాలేజ్కి వెళ్ళి ఉండేది? వై వుడ్ షీ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ ఎస్టర్డే? ఆమె నిన్న ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళి ఉండేది కాదు? వై వుడెంట్ షీ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ ఎస్టర్డే? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో షుడ్ హ్యావ్ స్ట్రక్చర్ ఉపయోగించి 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? ఆమె నిన్న కాలేజ్ కి వెళ్ళి ఉండాల్సింది. షీ షుడ్ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ యెస్టర్డే. ఆమె నిన్న కాలేజీకి వెళ్ళి ఉండాల్సింది కాదు. షీ షుడెంట్ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ ఎస్టర్డే. ఆమె నిన్న కాలేజీకి వెళ్ళి ఉండాల్సిందా? షుడ్ షీ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ ఎస్టర్డే? ఆమె నిన్న కాలేజ్ కి వెళ్ళి ఉండాల్సింది కాదా? షుడెంట్ షీ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ ఎస్టర్డే? ఆమె ఎందుకు నిన్న కాలేజ్కి వెళ్ళి ఉండాల్సింది? వై షుడ్ షీ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ ఎస్టర్డే? ఆమె నిన్న ఎందుకు కాలేజ్ కి వెళ్ళి ఉండాల్సింది కాదు? వై షుడెంట్ షీ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ ఎస్టర్డే? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మస్ట్ హ్యావ్ స్ట్రక్చర్ ఉపయోగించి 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? ఆమె నిన్న తప్పకుండా కాలేజ్ కి వెళ్ళి ఉంటుంది. షీ మస్ట్ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ యెస్టర్డే. ఆమె తప్పకుండా నిన్న కాలేజీకి వెళ్ళి ఉండదు. షీ మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ ఎస్టర్డే. ఆమె నిన్న తప్పకుండా కాలేజీకి వెళ్ళి ఉంటుందా? మస్ట్ షీ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ ఎస్టర్డే? ఆమె నిన్న తప్పకుండా కాలేజ్ కి వెళ్ళి ఉండదా? మస్ట్ నాట్ షీ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ ఎస్టర్డే? ఆమె ఎందుకు నిన్న తప్పకుండా కాలేజ్కి వెళ్ళి ఉంటుంది? వై మస్ట్ షీ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ ఎస్టర్డే? ఆమె నిన్న తప్పకుండా కాలేజ్ కి ఎందుకు వెళ్ళి ఉండదు? వై మస్ట్ నాట్ షీ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ ఎస్టర్డే? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో వాంట్ టు బి స్ట్రక్చర్ ఉపయోగించి 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? ఆమె ఢిల్లీలో ఉండాలని అనుకుంటుంది. షీ వాంట్స్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండాలనుకోవట్లేదు. షీ డజంట్ వాంట్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండాలనుకుంటుందా? డస్ షీ వాంట్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఢిల్లీలో ఉండాలని అనుకోవడం లేదా? డజంట్ షీ వాంట్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఎందుకు ఢిల్లీలో ఉండాలని అనుకుంటుంది? వై డస్ షీ వాంట్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఎందుకు ఢిల్లీలో ఉండాలని అనుకోవడం లేదు? వై డజంట్ షీ వాంట్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో వాంటెడ్ టు బి స్ట్రక్చర్ ఉపయోగించి 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? ఆమె ఢిల్లీలో ఉండాలని అనుకున్నది. షీ వాంటెడ్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండాలని అనుకోలేదు. షీ డిడెంట్ వాంట్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండాలని అనుకుందా? డిడ్ షీ వాంట్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఢిల్లీలో ఉండాలని అనుకోలేదా? డిడెంట్ షీ వాంట్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఎందుకు ఢిల్లీలో ఉండాలని అనుకున్నది? వై డిడ్ షీ వాంట్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఎందుకు ఢిల్లీలో ఉండాలని అనుకోలేదు?
వై డిడెంట్ షీ వాంట్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ. మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో యూజ్డ్ టు బి స్ట్రక్చర్ ఉపయోగించి 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? yes. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండేది. She used to be in Delhi. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండేది కాదు. she didn't used to be in Delhi. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండేదా? డిడ్ షీ యూజ్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఢిల్లీలో ఉండేది కాదా? డిడెంట్ షీ యూస్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఎందుకు ఢిల్లీలో ఉండేది? వై డిడ్ షీ యూస్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఎందుకు ఢిల్లీలో ఉండేది కాదు? వై డిడెంట్ షీ యూస్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో హ్యావ్ టు బి స్ట్రక్చర్ ఉపయోగించి 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? yes. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండాల్సి ఉంది. She has to be in Delhi. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండాల్సి లేదు. she doesn't have to be in Delhi. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండాల్సి ఉందా? డస్ షీ హ్యావ్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఢిల్లీలో ఉండాల్సి లేదా? డజన్ షీ హ్యావ్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఎందుకు ఢిల్లీలో ఉండాల్సి ఉంది? వై డస్ షీ హ్యావ్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఎందుకు ఢిల్లీలో ఉండాల్సి లేదు? వై డజంట్ షీ హ్యావ్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో హ్యాడ్ టు బి స్ట్రక్చర్ ను ఉపయోగించి 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? yes. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండాల్సి వచ్చింది. She had to be in Delhi. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండాల్సి రాలేదు. she didn't have to be in Delhi. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండాల్సి వచ్చిందా? డిడ్ షీ హ్యావ్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఢిల్లీలో ఉండాల్సి రాలేదా? డిడెంట్ షీ హ్యావ్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఎందుకు ఢిల్లీలో ఉండాల్సి వచ్చింది? వై డిడ్ షీ హ్యావ్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఎందుకు ఢిల్లీలో ఉండాల్సి రాలేదు? వై డిడెంట్ షీ హ్యావ్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నీడ్ టు బి స్ట్రక్చర్ ఉపయోగించి 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? yes. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. She needs to be in Delhi. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. she doesn't need to be in Delhi. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండాల్సిన అవసరం ఉందా? డస్ షీ నీడ్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఢిల్లీలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదా? డజన్ షీ నీడ్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఎందుకు ఢిల్లీలో ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది? వై డస్ షీ నీడ్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఎందుకు ఢిల్లీలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు? వై డజంట్ షీ నీడ్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఏబుల్ టు స్ట్రక్చర్ ఉపయోగించి 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? yes. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండగలుగుతుంది. She is able to be in Delhi. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండగలగడం లేదు. she isn't able to be in Delhi. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండగలుగుతుందా? ఈజ్ షీ ఏబుల్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఢిల్లీలో ఉండలేకపోతుందా? ఇజన్ షీ ఏబుల్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఎందుకు ఢిల్లీలో ఉండగలుగుతుంది? వై ఈజ్ షీ ఏబుల్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఎందుకు ఢిల్లీలో ఉండలేకపోతుంది? వై ఈజ్ నాట్ షీ ఏబుల్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ప్లానింగ్ టు బి స్ట్రక్చర్ ఉపయోగించి 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? yes. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండాలనే ప్రణాళికతో ఉంది. She is planning to be in Delhi. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండాలనే ప్రణాళికతో లేదు. she isn't planning to be in Delhi. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండాలనే ప్రణాళికతో ఉందా? ఈజ్ షీ ప్లానింగ్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఢిల్లీలో ఉండాలని ప్రణాళికతో లేదా? ఇజన్ షీ ప్లానింగ్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఎందుకు ఢిల్లీలో ఉండాలనే ప్రణాళికతో ఉంది? వై ఈజ్ షీ ప్లానింగ్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఎందుకు ఢిల్లీలో ఉండాలనే ప్రణాళికతో లేదు? వై ఈజంట్ షీ ప్లానింగ్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో గోయింగ్ టు బి స్ట్రక్చర్ ఉపయోగించి 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? yes. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండబోతుంది. She is going to be in Delhi. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండబోట్లేదు. she is not going to be in Delhi. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండబోతోందా? ఈజ్ షీ గోయింగ్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఢిల్లీలో ఉండబోవడం లేదా? ఇజన్ షీ గోయింగ్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఎందుకు ఢిల్లీలో ఉండబోతుంది? వై ఈజ్ షీ గోయింగ్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఎందుకు ఢిల్లీలో ఉండబోవడం లేదు? వై ఈజంట్ షీ గోయింగ్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో వుడ్ లైక్ టు బి స్ట్రక్చర్ ఉపయోగించి 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? yes. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండగోరుచుంది. She would like to be in Delhi. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండకూడడం లేదు. she wouldn't like to be in Delhi. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండగోరుచుందా? వుడ్ షీ లైక్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఢిల్లీలో ఉండగోరడం లేదా? వుడెన్ షీ లైక్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఎందుకు ఢిల్లీలో ఉండగోరుచున్నది? వై వుడ్ షీ లైక్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఎందుకు ఢిల్లీలో ఉండగోరడం లేదు? వై వుడెంట్ షీ లైక్ టు బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో
విల్ బి ఉపయోగించి 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? yes. ఆమె రేపు ఢిల్లీలో ఉంటుంది. షీ విల్ బి ఇన్ ఢిల్లీ టుమారో. ఆమె రేపు ఢిల్లీలో ఉండదు. she won't be in Delhi tomorrow. ఆమె రేపు ఢిల్లీలో ఉంటుందా? విల్ షీ బి ఇన్ ఢిల్లీ టుమారో? ఆమె రేపు ఢిల్లీలో ఉండదా? వోంట్ షీ బి ఇన్ ఢిల్లీ టుమారో? ఆమె ఎందుకు రేపు ఢిల్లీలో ఉంటుంది? వై విల్ షీ బి ఇన్ ఢిల్లీ టుమారో? ఆమె ఎందుకు రేపు ఢిల్లీలో ఉండదు? వై వోంట్ షీ బి ఇన్ ఢిల్లీ టుమారో? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మేబీ ఉపయోగించి 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? yes. ఆమె రేపు ఢిల్లీలో ఉండొచ్చు. షీ మే బి ఇన్ ఢిల్లీ టుమారో. ఆమె రేపు ఢిల్లీలో ఉండకపోవచ్చు. she may not be in Delhi tomorrow. ఆమె రేపు ఢిల్లీలో ఉండొచ్చా? మే షీ బి ఇన్ ఢిల్లీ టుమారో? ఆమె రేపు ఢిల్లీలో ఉండకపోవచ్చా? మే నాట్ షీ బి ఇన్ ఢిల్లీ టుమారో? ఆమె రేపు ఢిల్లీలో ఎందుకు ఉండవచ్చు? వై మే షీ బి ఇన్ ఢిల్లీ టుమారో? ఆమె రేపు ఎందుకు ఢిల్లీలో ఉండకపోవచ్చు? వై మే నాట్ షీ బి ఇన్ ఢిల్లీ టుమారో? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో కెన్ బి ఉపయోగించి 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? yes. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండగలదు. షీ కెన్ బి ఇన్ ఢిల్లీ. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండలేదు. she can't be in Delhi. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండగలదా? కెన్ షీ బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఢిల్లీలో ఉండలేదా? కాంట్ షీ బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఎందుకు ఢిల్లీలో ఉండగలదు? వై కెన్ షీ బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఎందుకు ఢిల్లీలో ఉండలేదు? వై కాంట్ షీ బి ఇన్ ఢిల్లీ? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో కుడ్ బి ఉపయోగించి 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? yes. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండగలిగింది. షీ కుడ్ బి ఇన్ ఢిల్లీ. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండలేకపోయింది. she couldn't be in Delhi. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండగలిగిందా? కుడ్ షీ బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఢిల్లీలో ఉండలేకపోయిందా? కుడెంట్ షీ బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఎందుకు ఢిల్లీలో ఉండగలిగింది? వై కుడ్ షీ బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఎందుకు ఢిల్లీలో ఉండలేకపోయింది? వై కుడెంట్ షీ బి ఇన్ ఢిల్లీ? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో షుడ్ బి ఉపయోగించి 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? yes. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండాలి. షీ షుడ్ బి ఇన్ ఢిల్లీ. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండకూడదు. she shouldn't be in Delhi. ఆమె ఢిల్లీలో ఉండాలా? షుడ్ షీ బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఢిల్లీలో ఉండకూడదా? షుడెంట్ షీ బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఎందుకు ఢిల్లీలో ఉండాలి? వై షుడ్ షీ బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఎందుకు ఢిల్లీలో ఉండకూడదు? వై షుడెంట్ షీ బి ఇన్ ఢిల్లీ? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మస్ట్ బి ఉపయోగించి 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? yes. ఆమె తప్పకుండా ఢిల్లీలో ఉండాలి. షీ మస్ట్ బి ఇన్ ఢిల్లీ. ఆమె తప్పకుండా ఢిల్లీలో ఉండకూడదు. she must not be in Delhi. ఆమె తప్పకుండా ఢిల్లీలో ఉండాలా? మస్ట్ షీ బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె తప్పకుండా ఢిల్లీలో ఉండకూడదా? మస్ట్ నాట్ షీ బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె తప్పకుండా ఎందుకు ఢిల్లీలో ఉండాలి? వై మస్ట్ షీ బి ఇన్ ఢిల్లీ? ఆమె ఎందుకు తప్పకుండా ఢిల్లీలో ఉండకూడదు? వై మస్ట్ నాట్ షీ బి ఇన్ ఢిల్లీ? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మైట్ హ్యావ్ బీన్ ఉపయోగించి 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? yes. ఆమె నిన్న ఢిల్లీలో ఉండి ఉండొచ్చు. షీ మైట్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ఢిల్లీ యెస్టర్డే. ఆమె నిన్న ఢిల్లీలో ఉండి ఉండకపోవచ్చు. she might not have been in Delhi yesterday. ఆమె నిన్న ఢిల్లీలో ఉండి ఉండొచ్చా? మైట్ షీ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ఢిల్లీ ఎస్టర్డే? ఆమె నిన్న ఢిల్లీలో ఉండి ఉండకపోవచ్చా? మైట్ నాట్ షీ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ఢిల్లీ యెస్టర్డే? ఆమె నిన్న ఢిల్లీలో ఎందుకు ఉండి ఉండొచ్చు? వై మైట్ షీ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ఢిల్లీ యెస్టర్డే? ఆమె నిన్న ఎందుకు ఢిల్లీలో ఉండి ఉండకపోవచ్చు? వై మైట్ నాట్ షీ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ఢిల్లీ యెస్టర్డే? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఉపయోగించి 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? yes. ఆమె నిన్న ఢిల్లీలో ఉండి ఉండేది. షీ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ఢిల్లీ యెస్టర్డే. ఆమె నిన్న ఢిల్లీలో ఉండి ఉండేది కాదు. she wouldn't have been in Delhi yesterday. ఆమె నిన్న ఢిల్లీలో ఉండి ఉండేదా? వుడ్ షీ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ఢిల్లీ ఎస్టర్డే? ఆమె నిన్న ఢిల్లీలో ఉండి ఉండేది కాదా? వుడెంట్ షీ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ఢిల్లీ యెస్టర్డే? ఆమె ఎందుకు నిన్న ఢిల్లీలో ఉండి ఉండేది? వై వుడ్ షీ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ఢిల్లీ యెస్టర్డే? ఆమె ఎందుకు నిన్న ఢిల్లీలో ఉండి ఉండేది కాదు? వై వుడెంట్ షీ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ఢిల్లీ యెస్టర్డే? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో షుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఉపయోగించి 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? yes. ఆమె నిన్న ఢిల్లీలో ఉండి ఉండాల్సింది. షీ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ఢిల్లీ యెస్టర్డే. ఆమె నిన్న ఢిల్లీలో ఉండి ఉండాల్సింది కాదు. she shouldn't have been in Delhi yesterday. ఆమె నిన్న ఢిల్లీలో ఉండి ఉండాల్సిందా?
షుడ్ షీ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ఢిల్లీ ఎస్టర్డే? ఆమె నిన్న ఢిల్లీలో ఉండి ఉండాల్సింది కాదా? షుడెంట్ షీ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ఢిల్లీ ఎస్టర్డే? ఆమె నిన్న ఎందుకు ఢిల్లీలో ఉండి ఉండాల్సింది? వై షుడ్ షీ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ఢిల్లీ ఎస్టర్డే? ఆమె నిన్న ఎందుకు ఢిల్లీలో ఉండి ఉండాల్సింది కాదు. వై షుడెంట్ షీ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ఢిల్లీ ఎస్టర్డే? మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మస్ట్ హ్యావ్ బీన్ ఉపయోగించి 6 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం. షల్ వి స్టార్ట్? yes. ఆమె నిన్న తప్పకుండా ఢిల్లీలో ఉండి ఉంటుంది. షీ మస్ట్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ఢిల్లీ యెస్టర్డే. ఆమె నిన్న తప్పకుండా ఢిల్లీలో ఉండి ఉండదు. షీ మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ఢిల్లీ యెస్టర్డే. ఆమె నిన్న తప్పకుండా ఢిల్లీలో ఉండి ఉంటుందా? మస్ట్ షీ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ఢిల్లీ ఎస్టర్డే? ఆమె నిన్న ఢిల్లీలో తప్పకుండా ఉండి ఉండదా? మస్ట్ నాట్ షీ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ఢిల్లీ ఎస్టర్డే? ఆమె నిన్న ఎందుకు ఢిల్లీలో తప్పకుండా ఉండి ఉంటుంది? వై మస్ట్ షీ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ఢిల్లీ ఎస్టర్డే? ఆమె ఎందుకు నిన్న తప్పకుండా ఢిల్లీలో ఉండి ఉండదు? వై మస్ట్ నాట్ షీ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ఢిల్లీ ఎస్టర్డే? ఇంగ్లీష్ వింటే రాదు, ఇంగ్లీష్ వింటే రాదు, అంటేనే వస్తుంది, అంటేనే వస్తుంది. వింటే కొంతవరకే, వింటే కొంతవరకే, అంటే ఎంతవరకైనా, అంటే ఎంతవరకైనా. జై ఆంగ్లేయజ్ఞం, జై ఆంగ్లేయజ్ఞం, జై ఆంగ్లేయజ్ఞం, జై ఆంగ్లేయజ్ఞం, జై ఆంగ్లేయజ్ఞం. జై ఆంగ్లేయజ్ఞం. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని విద్యార్థి లోకానికి మరియు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అనుకునే అత్యంత కసి పట్టుదలగల ప్రతి ఒక్కరికి ఏఎస్ రెడ్డీస్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ హైదరాబాద్ వారు అందిస్తోన్న సంచలన శుభవార్త. మెమరీ జీనియస్ ఏఎస్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో భారతదేశ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిసారిగా రెసిడెన్షియల్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్యాంపస్ని మన హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఆంగ్ల యజ్ఞం అనే పేరుతో స్థాపించడం జరిగింది. స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ రాక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోన్న గ్రామీణ విద్యార్థుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతోన్న ఇండియన్ పాపులర్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ట్రైనర్ మిస్టర్ ఏఎస్ రెడ్డి గారిచే కలం కాగితం లేకుండా కేవలం 20 రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుందాం రండి. ఏఎస్ రెడ్డి గారి ప్రత్యేక శిక్షణలో ఇప్పటి వరకు 1000 బ్యాచులకు పైగా 20,000 మంది విద్యార్థులు శిక్షణ తీసుకోవడం జరిగింది. మీకు గనక కేవలం 20 రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుని జీవితంలో అద్భుతాలు సాధించాలన్న కసి నరనరాల్లో ఉండి ఉరకలేసే ఉత్సాహమే ఉంటే వెంటనే లగేజ్ తీసుకుని హైదరాబాద్కు వచ్చేయండి. గర్ల్స్ మరియు బాయ్స్ కి చక్కటి హాస్టల్ వసతి కలదు. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి. ఏఎస్ రెడ్డీస్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, అమీర్పేట్, హైదరాబాద్. సెల్ 9989379269. 7 days స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఛాలెంజ్. కేవలం 7 రోజుల్లోనే ఈజీగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనే వారికి ఏఎస్ రెడ్డీస్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ హైదరాబాద్ వారు అందిస్తున్న సంచలన శుభవార్త. అత్యంత బిజీగా ఉండే వ్యాపారస్తులకు, ఉద్యోగులకు, గృహిణులకు మరియు విద్యార్థులకి కలం కాగితం లేకుండా మైమరపించే మంత్రాల్లాంటి అత్యద్భుతమైన టెక్నిక్స్ తో కేవలం 7 రోజుల్లోనే ఈజీగా ఇంగ్లీష్ నేర్పించడానికి ఇండియన్ పాపులర్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ట్రైనర్ మిస్టర్ ఏఎస్ రెడ్డి గారు ఒక ప్రత్యేక కోర్సుని డిజైన్ చేశారు. అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న ఈ శిక్షణ ప్రతిరోజు ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమై రాత్రి 7 గంటల వరకు, అంటే రోజు 10 గంటల చొప్పున వారం రోజుల పాటు ఒక మహాయజ్ఞంలా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ 7 రోజుల శిక్షణకు వచ్చే వారికి హాస్టల్ వసతి కలదు. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి. ఏఎస్ రెడ్డీస్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, అమీర్పేట్, హైదరాబాద్. సెల్ నంబర్ 9989379269.